Hello dear students, this is the 54th session of Mangalore University First BCom, First Semester Financial Accounting 1 subject. In the previous session, that is in the 53rd session, you have learnt how to prepare a trading account of a sole trading concern, and we have answered a few problems on the preparation of a trading account. So after preparing the trading account of the sole trading concern, the next step is preparing the profit and loss account, and it is prepared to find out the net profits or net losses of a sole trading concern. So today let us answer a few problems on the preparation of profit and loss account. Before answering the problems on profit and loss account, let us have a glance over the format of profit and loss account. So it is the format of profit and loss account. Here in the profit and loss account, on the credit side, you will record gross profits transferred from trading account. Suppose if you get gross losses under trading account, it should be shown on the debit side of profit and loss account. If there are no gross profits or no gross losses under trading account, you need not pass any journal entry for recording gross profits or gross losses. Then on the debit side of profit and loss account, you will record all indirect expenses. Only current year's expenses and losses must be recorded. And there are 4 different types of indirect expenses: office and administrative expenses like salaries, rent, printing and stationery, postage and telegram, office insurance, office lighting and heating, audit fees, legal charges, general expenses, etc. Then you have maintenance expenses like repairs and renewals, depreciation on assets. Then selling and distribution expenses like advertisement, traveling expenses, commission paid, packing charges, carriage outwards, rent and insurance of warehouse, bad debts, etc. Then one more type of indirect expense, that is financial expenses like interest on capital, interest on loan, discount on bills discounted, cash discount allowed, etc. will be shown on the debit side of profit and loss account. These indirect expenses are common to the entire business concern. They do not form the cost of goods produced or cost of goods manufactured by the trader. Meaning of direct expenses and indirect expenses you have already learnt in the previous sessions. Hope it is very clear to you all. Now on the credit side of profit and loss account, you will record indirect incomes. That means incomes derived from various other sources besides from the sale of goods. ಗೂಡ್ಸಿನ ಮಾರಾಟದ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬರೆಯುವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರಿನ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರಿನ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು, ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಶೋನ್. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ವರ್ಷದ ಇನ್ಕಮ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ better to know the format before answering the problems. That is why I told you to go through the format of profit and loss account. Now come to the questions. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. Prepare the profit and loss account from the following particulars relating to the year ending 30th April 2014 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 30th April 2014.
ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ledger account balances. Source may be ledger account balances, or you may be provided with a trial balance and you may be provided with certain adjustments. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್ ಆದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಐಟಮ್ ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ ಯಾವ ಟೈಪಿನ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಹಾಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 2 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬಟ್ ಇನ್ 2 ಪ್ಲೇಸಸ್, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬೈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 2 lakh, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಬರೆಯುವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಆಫೀಸ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಆಫೀಸ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ 40,000. Postage and telegrams indirect expense to postage and telegrams 20,000. To office rent, ನೋಡಿ ಇದು ಆಫೀಸ್ ರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಟು ಆಫೀಸ್ ರೆಂಟ್ 7,000 ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸನ್ಡ್ರಿ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಆಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಟು ಸನ್ಡ್ರಿ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 10,000. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀರಿ. ಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 8,000. ನಂತರ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬರ್ದಾಯ್ತು ಆಗ್ಲೇ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 12,000. ಕಮಿಷನ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ 9,000. ಹಾಗೇನೆ ನಿಮಗೆ ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಬೈ ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 8,000. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ದಾಯ್ತು. ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು, ಯಾವ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡುದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ 2,08,000. ಸೇಮ್ ಟೋಟಲ್ ಯು ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಇಸ್ 1,02,000. ಇದು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಟು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆರುಣ್ಯ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31st March 2014. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಕು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು 2 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಗಿವ್ ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೆದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ. ಆರುಣ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31st March 2014. ನೋಡುದು, ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 7,39,000. ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬೈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 7,39,000. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದು ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ 60,000. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್, ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅದು, ಆದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ರಿಂದ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ 1000, ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ದ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ 61,000. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಸ್ ಎ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡುದಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಅದರಿಂದ ಲೀವ್ ಇಟ್. ವೇಜಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ನಾವು ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ವೈಲ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಐಟಮ್. ನಾವೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಯು ಲೀವ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯು ರೈಟ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಟು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ 50,000 ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಬರೀರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ 8,000. ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ 8,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಬೈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 8,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಇದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೀರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬೈ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ 2,000. ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 500. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ಕಮ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಆಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ 500. ಸೊ ಟು ದ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ 2,500 ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್, ಅದು ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಯು ಲೀವ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 14,000. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟಾ ನೋಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಟು ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 14,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ, ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 10,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಟು ಕಮಿಷನ್ ಪೇಯ್ಡ್ 4,000. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕಮಿಷನ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ 1,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ನಮಗೆ ಅದು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಇಂದ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಮಿಷನ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ 1,000. ಸೊ ಟು ದ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ 3,000. ಕಮಿಷನ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 14,000. ಬರೀರಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 14,000. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟಾ ನೋಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ 7,000. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 10,000. ಇದಾದ ನಂತರ ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇದೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡಿಗೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದು. ಟು ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ 14,000. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇದೆ 16,000. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಬೈ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 16,000. ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ 500 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನ ರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಈ ವರ್ಷವೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದನ್ನು ಈ ವರ್ಷವೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಸ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ 500, ಸೊ ಟು ದ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ 15,500. ನಂತರ ಈ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬರೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ದಾಯಿತು. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋದು, ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ 7,89,000. ಅದೇ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ 7,89,000. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಿಮಗೆ 6,22,000 ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ wherein you are provided with so many ledger account balances. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್ಗಳದ್ದು. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಗ್ನೋರ್. ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಮ್. ಅದು ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈಗ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ. ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ, ಅದರಿಂದ ಉಳಿದ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್. ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೌ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಓಪನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಗಿವ್ ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31st March 2014. ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ, ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅದರ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 3 lakh, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಬೈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 3 lakh. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೇಜಸ್. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ ಮಾಡುದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೇಜಸ್ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ 15,000 ಅದನ್ನು ಸಹ ಬರೀರಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ 15,000 ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಬೈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 10,000. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 8,000. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಪೇಡ್ 4,500 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಪೇಡ್ 4,500. ಅದಾದ ನಂತರ ಕಮಿಷನ್ ಪೇಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ 5,000 ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಟು ಕಮಿಷನ್ ಪೇಡ್ 5,000. ಇದಾದ ನಂತರ ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 2,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಬೈ ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 2,000. ಅದಾದ ನಂತರ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ 3,000 ಬರೀರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೈ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 3,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ರೆಂಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ 20,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಟು ರೆಂಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ 20,000. ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 5,000 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು
ಬರೀರಿ. 2 ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 5000 ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ 15,000 ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ 15,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿನ 1,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಟು ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ 1,000. ಅದಾದ ನಂತರ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 2,000 ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಟು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 2,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 14,500 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀರಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಟು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 14,500 ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 7,000. ಡೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಟು ಬಿ ಇರ್ರಿಕವರೇಬಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಹಿಂದೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಾತ್ರಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಲಾಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 7,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಟು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 3,000 ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಗೈನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಟು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 10,000. ಅದಾದ ನಂತರ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 800. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ 7,500 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದು ಟು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ 7,500. ಅದಾದ ನಂತರ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಟು ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ 2,500. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಿಷನರಿ 10,000. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಿಷನರಿ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿನ. ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಿಷನರಿ 10,000. ಅದಾದ ನಂತರ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಬೈ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಶೇರ್ಸ್ 18,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಬೈ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 8,500. ಇದಾದ ನಂತರ ಆಡಿಟ್ ಫೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಟು ಆಡಿಟ್ ಫೀಸ್ 20,000. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳು. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟು ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರೀರಿ 4,000. ಈಗ ಫುಲ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ದಾಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ದಾಯ್ತು. ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡಬೇಕು ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. that total you will write 3,59,500. Same total you write on the debit side 3,59,500. Find out the balancing figure. Balancing figure is 96,700. This is nothing but net profits of this concern. Net profit 96,700 ಆಗ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, hope you have understood how to
ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು, ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ನಂತರ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು. ನಂತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ಬೋದು. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಸೇಮ್ ಬಂದರೆ ಆ ವರ್ಷ ನೋ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನೋ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. Hope you have understood, my dear students. Thank you so much.